اذا خطبہ الیکم، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے، من ترضون دینہ، جن کا دین تمہیں پسند ہو جائے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو جائے، فزوجوہ، تو تم ان کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرا دو، الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ ہلدی کی رسم ہمارے شیرشاہ بادی قوم کے اندر کسی کی یہاں تو ہفتوں تک چلتی ہے، کسی کی یہاں 3 دنوں تک چلتی ہے، ہلدی لگائی جاتی ہے، لڑکیوں کو آپس میں سہیلیاں، لڑکی کو آپس میں سہیلیاں لگاتی ہے، لڑکوں کو ان کے بھابھی لگاتے ہیں، ان کے پھوپھو لگاتے ہیں، ان کے بہن لگاتے ہیں، دیگر عورتیں ان کو ہلدی لگاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، ہلدی لگانا جائز نہیں ہے، اور یہ پرمپرا ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ تو ہندو مذہب کی پرمپرا ہے، یہ تو ہندو مذہب کی رسم ہے میرے بھائیوں، اور یہ رسم ہندو مذہب سے لی گئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، میری لائف میں سب سے پہلا پروگرام، سب سے پہلا جلسہ اسی موہنا چاندپور کالونی جھارکھا میں ہوا تھا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ہی اس گاؤں سے میرے خطاب کا آغاز ہوا، لیکن دوسری طرف مجھے دکھ اس بات کی ہے، جو پروگرام مجھے ملا تھا اور کرایا گیا تھا جن کے ماتحتی، وہ میرے سگے خالو تھے، جن کو آپ جانتے ہیں نعمان حاجی کے نام سے، جو اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ نکاح کے سلسلے میں ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح اسلام میں کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، حرام ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ نکاح سنت ہے، لیکن میں کہتا ہوں، علماء استدلال کرتے ہیں کہ نکاح فرض بھی ہے اور نکاح حرام بھی ہے۔ نکاح کن کے لیے فرض ہے، کن کے لیے حرام ہے؟ میں آپ کو صرف 2 ہی چیز بتا رہا ہوں۔ کوئی انسان جوان ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بغیر نکاح کے گنہگار ہو جائیں گے، ہم زنا کر بیٹھیں گے، ہم سے غلطی ہو جائیں گی، تو اس کے لیے نکاح کرنا میرے بھائیوں فرض ہے۔ لیکن جن کے پاس استطاعت نہیں ہے،
وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مردانہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے میرے بھائیوں تو یہ چیز حرام ہے، ان کے لیے نکاح حرام ہو جائیں گے۔ شرمیلی بات آپ کو لگ سکتے ہیں لیکن ضروری ہے اس مسئلے کی وضاحت کرنا۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نکاح کی صحیح عمر کیا ہے، ہم اور آپ کس سال میں کس عمر میں نکاح کریں؟ ویسے تو گورنمنٹ سرکار پابندی لگائی ہے کہ لڑکی کی عمر 16 سال ہو اور لڑکے کی عمر 18 سال ہو۔ یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں، لیکن اسلام کی نظر میں نکاح کا صحیح وقت جو ہے آپ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھانے کی ضرورت خود اس کو محسوس ہوتی ہے، پانی پینے کی ضرورت اس کو خود محسوس ہوتی ہے۔ کوئی انسان اسے بتلانے والا نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں کھانے کی ضرورت کب ہے، تمہیں پانی پینے کی ضرورت کب ہے۔ اسلام میں تیسری چیز کی اہمیت وہ نکاح خواہش نفسانی ہے۔ انسان اس چیز کو خود بخود احساس کر سکتا ہے کہ ہمارے نکاح کا وقت کیا ہے، صحیح عمر کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے، اس چیز کا وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو قرآن کی ایک آیت سے سمجھا رہے ہیں، دنیا میں آپ کو شراب پینے کی اچھا ہوئی، شراب پینے کا من ہوا، شراب پینے کی خواہش ہوئی، لیکن قرآن کریم کی آیت یاد آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے خواہش کو غلط چیزوں سے کنٹرول کر رکھے، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، وہ انسان شراب پینے سے رک گیا، وہ انسان زنا کرنے سے رک گیا، وہ انسان دنیا میں کسی چیز کی چاہت ہوئی اس چیز کو کرنے سے رک گیا۔ لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے، پانی ایک ایسی چیز ہے، کھان پان ایک ایسی چیز ہے جو اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں ہم اور آپ بہت چیزوں کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اس چیز سے اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ ہم نے سود کھانے کا ارادہ کر لیا، لیکن قرآن کریم کی آیت یاد آئی، اللہ کا خوف یاد آیا، ہم اس چیز سے باز آ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، کھانا ہمیں کھانا ہی پڑے گا، پانی ہمیں پینا ہی پڑے گا، اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ خواہش نفسانی ہے، وہ انسان کی خواہش ہے۔ تیسری چیز انسان کی خواہش ہے۔ اس لیے نکاح کا اگر صحیح وقت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کی صحیح عمر کیا ہے، صحیح وقت کیا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ ان کا جواب خود ان کے پاس ہے۔ جس طرح بھوجن کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے، وہ خود اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نکاح کرنے کا صحیح وقت انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوان کی جماعتوں، تم میں سے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، کھانا کھلانے کی طاقت ہو، ان کو چاہیے کہ فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ اللہ رب العالمین یہاں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ چاہے تو بچوں سے بھی کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو بوڑھوں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن ظلم نہیں کرتا، کسی زور نہیں ڈالتا۔ لیکن ہاں، جنتا ان کے پاس طاقت ہے، جتنے ان کے پاس استطاعت ہے، جتنی ان کے پاس طاقت ہے، طاقت بھری اللہ رب العالمین اسے زور ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے۔ تو یہاں نوجوانوں سے خطاب کیا کہ اے نوجوان کے گروہ، جن کے پاس طاقت ہے وہ شادی کریں۔ اسلام میں اگر نابالغ لڑکے اور لڑکی کی شادی کرا دی جائیں، ان کا نکاح کرا دیا جائیں تو نکاح ہو جائے گا میرے بھائی، لیکن جوانوں سے خطاب کر رہا اللہ رب العالمین۔ ہاں، نکاح کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،
निकाह इंसान अगर कर लेता है, उनकी आंख नीचे रहती है, उनकी आंख नीची हो जाती है, वो नजरों से महफूज हो जाते हैं मेरे भाइयों, और वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी शर्मगाह महफूज रहते हैं। वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, हाँ अगर आपके पास खिलाने की ताकत नहीं है, आपके पास वसअत नहीं है, तो आप रोजा रखिए, इसलिए कि फ़इन्नस्सौम लहू बिजाउन, ये रोजा तुम्हारी ख्वाहिश को तोड़ देता है। जब इंसान रोजा करता है, गलत राहों में जाने से बच जाता है, गुनाह करने से बच जाता है, उनका कदम गुनाहों की तरफ नहीं जाता है। तो पता चला कि हमें और आपको निकाह करने की सही उम्र क्या है और किसे करना चाहिए, किसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीद की, नबी अकरम ने सुनाया है इसका फरमान। अब निकाह किस औरत से करें? तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, औरत से 4 चीजों के बिना पर शादी की जाती है, औरत से 4 चीजें देखी जाती है, औरत के अंदर 4 खूबियां देखी जाती है। लिमालिहा, उसका माल देखा जाता है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, उसका हुस्न देखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, वली हसबिहा, उसका हसब नसब देखा जाता है, वली दीनिहा, और उसकी दीनदारी देखी जाती है मेरे प्यारे साथियों। यहूदी माल देकर शादी करते थे, माल को तरजीह देते थे, ईसाई हुस्न जमाल को तरजीह देते थे, अरब हसब नसब को तरजीह देते थे। ज़माना-ए जाहिलियत में अरब हसब नसब को तरजीह देते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी जमातों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोग दीनदार रिश्ते को तरजीह दो, दीनदार औरत को तरजीह दो। दीनदार औरत से शादी करनी चाहिए, दीनदार औरत से निकाह करना चाहिए मेरे भाई। यहूदी किसी औरत के घर में माल देखा, उनको तरजीह दिया। ईसाई किसी का हुस्न जमाल देखा, कोई औरत खूबसूरत है, कोई लड़की खूबसूरत है, उसको तरजीह दिया। ज़माना-ए जाहिलियत में अरब के रहने वाले अरबी लोग हसब नसब को तरजीह देते थे। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी जमात के लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, दीनदार रिश्ते को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अताकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फन्किहूहु, ऐ लोगों, जब तुम्हारे घर में दीनदार रिश्ता है, तुम्हारे घर में दीनदार रिश्ता आए, जिनको तुम पसंद करते हो, उनके साथ अपनी बहन का निकाह करा दो, उनके साथ अपनी बेटी का निकाह करा दो। इल्ला तफअलूहु, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जान लो तकुन फिल अर्ज़ि, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, वह फसादुन कबीर, और बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। इस हदीस से पता चला कि हमें और आपको दीनदार रिश्ता ढूंढना चाहिए, दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए मेरे भाइयों। एक सहाबी है जिनका नाम जुलैबीब है, ये शक्ल से बदसूरत थे, इनका चेहरा ठीक नहीं था, ये बदसूरत थे, इनका चेहरा काला था, इनका जिस्म काला था, लेकिन ये नबी की सोहबत में रहा करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे और नबी भी इनसे मोहब्बत करते थे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक मर्तबा हाजिर है, आपने जुलैबीब की तरफ देखा और पूछा ऐ जुलैबीब अला ततज़व्वज, ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे, ऐ जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे। जुलैबीब ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे बदसूरत इंसान से कौन शादी देगा, मेरी शक्ल काली है, मेरा चेहरा काला है, मेरा जिस्म काला है, मैं मुफलिस हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे पास ना माल है, ना सूरत है, ना दौलत है, ना खजाना है, ना कुछ है। अल्लाह के रसूल, मुझसे अपनी बेटी का निकाह कौन कराएगा, मुझसे अपनी बहन का निकाह कौन कराएगा, मुझसे कौन सी लड़की शादी करेगी अल्लाह के रसूल। आप अपनी निगाहें नीचे कर लिए,
दोबारा पूछता है कि ऐ जुलैबीब, क्या तुम शादी नहीं करोगे? जुलैबीब का वही जवाब, आय अल्लाह के रसूल, मुझसे कौन शादी करेगा? फिर तीसरी मर्तबा आपने पूछा है जुलैबीब, क्या शादी नहीं करोगे? जुलैबीब का वही जवाब। आपने फरमाया, आए जुलैबीब, जाओ मदीने के अंदर एक अंसारी औरत के घर में जाओ, एक अंसार के घर में जाओ, वहां एक दीनदार औरत है, खूबसूरत लड़की है, उनके पास जाओ। दीनदार लड़की है, खूबसूरत लड़की है, उनके घर जाओ। जुलैबीब सोचने लगे, दीनदार लड़की है, खूबसूरत लड़की है, वो मुझसे कैसे शादी करेंगे? उनके घर वाले मेरे साथ शादी कैसे देंगे? लेकिन आपने फरमाया, आए जुलैबीब, जाओ और कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घर वालों को सलाम कहा है। उसके बाद कहना कि मेरे साथ शादी दिलाने के लिए भी कहा है। जुलैबीब खुशी खुशी उनके घर जाते हैं। उनके घर में जाकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको सलाम कहा है, तुमको सलाम कहा है। सब लोग खुशियों में झूम जाते हैं, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर में गम में तब्दील होने वाली है। मेरे भाइयों, जुलैबीब ने उस घर में कहा, उस घर वाले से कहा, ऐ फला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। थोड़ी देर के लिए खुश हुआ कि अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम भेजा है। फिर सोचने लगे कि अल्लाह के रसूल ने मेरी बेटी के साथ तुम्हारा निकाह, वो कैसे? मन मन में सोचने लगे, ऐ जुलैबीब, तुम तो काले हो, तुम्हारी शक्ल काली है, तुम्हारा चेहरा काला है, मेरी बेटी तो हुस्न जमाल में ही एकता है, फिर कैसे मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा दूं? ऐ जुलैबीब, तुम रुको, मैं अपनी अहलिया से, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूं। वो घर गए और अपनी बीवी से मशवरा किए कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म देकर भेजा है, अल्लाह के रसूल ने कहकर भेजा है कि तुम जुलैबीब के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। ऐ मेरी बीवी, बताओ क्या करें? बीवी कहने लगे, ऐ मेरे शौहर, जुलैबीब काला है, उनकी शक्ल काली है। ऐ मेरे शौहर, जुलैबीब तो गरीब आदमी है, उनके पास ना माल है ना दौलत, उनके पास कुछ नहीं है, फिर कैसे ये मुमकिन है कि मैं उनके साथ अपनी लाडली बेटी का निकाह कर दूं? लेकिन मेरे भाइयों, दीनदार लड़की की पहचान देखिए। वो लड़की पर्दे में थी, उनकी बेटी पर्दे में थी, पर्दे से सारी बातों को सुन रही थी। आवाज दी कि आए मेरी माँ, आए मेरे वालिद, आए मेरे अब्बू, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने उसे भेजा है, तो फिर आप लोग कौन होते हैं? अतुरीदूना, आप लोग कौन होते हैं? अंतरुद्दू, कि तुम अला रसूलिल्लाहि अमरहु, अल्लाह के रसूल के हुक्म को टाल दो, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के रसूल के हुक्म को टाल दो। आप लोग कौन होते हैं? अगर अल्लाह के रसूल ने कहा है कि इस काले इंसान से शादी कर लो, इस गरीब आदमी से शादी कर लो, इस बदसूरत इंसान से शादी कर लो, तो मैं तैयार हूं। मेरे भाइयों, जुलैबीब वहां से मायूसी होकर चलने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इंसान, उस लड़की का बाप अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, आए अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी तैयार है, मेरी बेटी राजी हो गए, आपका हुक्म है, आपके हुक्म को वो मान लिए। अल्लाह के रसूल ने बरकत की दुआ दी और कहा, ऐ फला, उन दोनों घराने में बरकत हो, उन दोनों के दरमियान बरकत हो। फिर अंसारी औरत में, अंसारी इलाके में एक और घर आबाद हो गया, और मुअर्रिख लिखते हैं कि उसका घर अंसारी औरत में सबसे ज्यादा खर्चीला हो गया। मेरे भाइयों, इतने माल हुए, इतने दौलत उसके घर में फले फूले कि उसका घर सबसे ज्यादा खर्चीला हो गया। तो हम और आप किसको तरजीह देते हैं? माल देखकर शादी करते हैं, हसब और नसब देखकर शादी करते हैं, लेकिन उस जमाने को याद करो, वो लोग दीनदारी को तरजीह देते थे। आज के दौर में हम और आप किसी की दीनदारी नहीं देखते हैं,
किसी के अंदर दीन नहीं देखते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा खतबा इलैकुम, जब तुम्हें कोई निकाह का पैगाम दे, मन तरज़ाउना दीनहु, जिनका दीन तुम्हें पसंद हो जाए, जिसका अखलाक तुम्हें पसंद हो जाए, फज़व्विजूहु, तो तुम उनके साथ अपनी बहन बेटी का निकाह करा दो। इल्ला तफालू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, वह फसादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। हम और आप दीनदार रिश्ते को तरजीह नहीं देते। आपको बताऊं, एक मर्तबा किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। ये लड़का बेचारा गरीब था, लेकिन जब लड़के और लड़की से प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, तो लड़की ने अपने अब्बू को बताया और कहा अब्बू फला लड़के से मेरा प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, क्या आप उनसे मेरा निकाह कराना पसंद करेंगे? क्या आप उनसे मेरी शादी दिलाना पसंद करेंगे? बाप ने कहा मेरी बेटी एक शर्त है, उस शर्त के साथ मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगा। होने वाले दामाद को मेरे घर में बुलाओ, देखना चाहूंगा कि उनकी हैसियत कितनी है। इस लड़की ने फोन पर अपने होने वाले शौहर को बतलाया कि ऐ मेरे होने वाले शौहर, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप मेरे घर आइए, ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश है। मेरे अब्बू देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी वुसअत है। अगर आपकी वुसअत उन्हें पसंद आ जाए, आपकी ताकत और मालदारी उन्हें पसंद आ जाए, तो ही आपके साथ वो निकाह कराएंगे, वरना नहीं। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उस लड़के ने कहा कि आपके अब्बू से कह देना कि वो किसी गरीब के घर नहीं आता है। मेरे भाइयों, यानी होने वाले ससुर ने दामाद की ताकत देखना चाहा, इस्तिताअत देखना चाहा, मालदारी देखना चाहा। लड़के भी बड़े होशियार थे, उसने कह दिया कि तुम बता देना कि वो किसी गरीब के घर नहीं आता है। तो मेरे भाइयों, हम और आप मालदार को तरजीह देते हैं, हसब व नसब को तरजीह देते हैं, दीनदार को तरजीह नहीं देते हैं। हालांकि दीनदार औरत को तरजीह देना चाहिए। मेरे भाइयों, नेक बीबी अगर घर में आएंगी तो आपके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मदद करेंगी। हाँ सुनिए, अब हमने मान के चलिए दीनदार औरत को तरजीह दे दिए, लेकिन शादी का सिस्टम क्या होना चाहिए, शादी की रस्में क्या होनी चाहिए, उनका रिवाज क्या होना चाहिए, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। शादी इस्लाम में देख कर करनी चाहिए। जो लड़का शादी करेगा उसे चाहिए कि अपने होने वाली बीबी को एक नज़र देख ले, लेकिन माशरे में इसको ऐब समझा जाता है। कोई लड़का अगर डायरेक्ट देखने चला जाए तो उसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं और ऐब समझते हैं कि लड़का खुद ही देखने के लिए आए। एक सहाबी थे जिनका नाम मुगीरा इब्न शोबा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और आपने पूछा, आपसे कहा, आए अल्लाह के रसूल, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी के लिए एक लड़की को पैगाम दे रहा हूँ, निकाह का पैगाम दे रहा हूँ। आपने फरमाया, आए मुगीरा, क्या तुमने उस लड़की को देखा है, क्या अपने होने वाली बीबी को देखा है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया, इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ उनके घर जाओ और उस होने वाली बीबी को एक नजर अपनी आंखों से देख लो। तो इस हदीस से पता चला, इस वाक़े से पता चला कि अपनी होने वाली बीबी को एक नजर देखना चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत मुगीरा उस के घर जाते हैं और एक अंसारी औरत से मुलाकात करते हैं और उस अंसारी औरत से कहते हैं कि मुझे उस लड़की को एक बार देखने का मौका दिया जाए, एक बार देखने दिया जाए ताकि मैं उनसे देख लूं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। वो अंसारी औरत जाती है और उनके माँ बाप से कहते हैं, क्या फला तुम्हारी बेटी को देखने के लिए मुगीरा आए हैं, तुम्हारे होने वाले दामाद आए हैं। लेकिन मुगीरा इब्न शोबा ने देखा कि उनके माँ बाप इस फैसले से खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि हम अपनी बेटी को दिखाएं। मेरे भाइयों, यहाँ तो अगर थोड़ी सी बात अगर
भनक भी अगर लग जाए कि इनके साथ शादी होने वाली है तो साला साल फोन पर बातें चल रही है, माँ अपनी बेटी से बात करा रही है होने वाले दामाद से, ये सिस्टम है। और वहां एक मर्तबा देखने के लिए गए तो फिर भी वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन वो लड़की पसे पर्दा ये तमाम मंजर देख रही थी और वो समझ गई। तो उसने कहा, आए मुगीरा, आए मेरे होने वाले शौहर, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अगर नबी ने तुम्हें भेजा है, मैं तुम्हें कसम देती हूँ अगर नबी ने भेजा है तो तुम मुझे एक मर्तबा देख लो, अगर नहीं हुक्म दिया तो तुम मुझे मत देखो। मुगीरा कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था इसलिए मैंने उसे एक नज़र देख लिया, मैंने उसे एक नज़र देख लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ से पता चला कि अगर हम किसी से शादी करें तो उनको एक मर्तबा देख ले मेरे भाइयों। अब हम उसको देख भी लिए, अब शादी होने वाली है, अब शादी होने वाली है। शादी से पहले 2-3 दिन पहले ही हल्दी की रस्म होती है जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। हल्दी की रस्म हमारे शेरशाबादी कौम के अंदर किसी की यहाँ तो हफ्तों तक चलती है, किसी की यहाँ 3 दिनों तक चलती है। हल्दी लगाई जाती है, लड़कियों को आपस में सहेलियाँ, लड़की को आपस में सहेलियाँ लगाती है, लड़कों को उनके भाभी लगाते हैं, उनके फूफू लगाते हैं, उनके बहन लगाते हैं, देगर औरतें उनको हल्दी लगाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है, हल्दी लगाना जायज़ नहीं है और ये परंपरा हमारे इस्लाम में नहीं है। ये तो हिंदू मजहब की परंपरा है, ये तो हिंदू मजहब की रस्म है मेरे भाइयों, और ये रस्म हिंदू मजहब से ली गई है। इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। कुछ लोग अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला देते हैं और इस्तिदलाल करते हैं कि उनके कपड़ों में सर्द रंग ज़ाफ़रान का रंग लगा हुआ था। लेकिन मेरे भाइयों, ये दलील सही नहीं, ये इस्तिदलाल सही नहीं है, इसलिए कि उनके कपड़ों में जर्द रंग लगा हुआ था। हो सकता है उस जमाने में औरतें खुशबू इस्तेमाल किया करती थी, औरतें पीले रंग का इस्तेमाल किया करती थी, उनकी बीबी का रंग उनके कपड़ों में लग गया होगा। अगर उनके बदन में लगा हुआ होता तो हम ये इस्तिदलाल कर सकते थे, लेकिन हाँ, इस चीज से इस्तिदलाल नहीं हो सकता है। इस्तिदलाल नहीं कर सकते कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े में, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े में ज़ाफ़रान लगा हुआ था तो हम भी अपने होने वाले शादियों में अपने लड़कों का, अपने भाइयों का या खुद के जिस्म में हल्दी लगाएं, मेहंदी लगाएं। पहली बात कि मर्दों के लिए ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना जायज़ ही नहीं है मेरे भाइयों। अगर लड़कियां लगाना चाहें हल्दी तो फिर वो खुद इस्तेमाल करेंगी, सहेलियां उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये चीज़ें हो गई। अगर इन तरीक़ों से मेरे भाइयों शादी होगी तो उस शादी में बरकत होगी, लेकिन हमने अगर शुरू ही से काम गड़बड़ सरबर करता रहा, नाजायज़ तरीक़ों से शादी करते रहें, इनकी रसूमात को निभाते रहें तो उन शादी में बरकत नहीं होगी। और ये रस्म आई कहाँ से हल्दी की? सहाबा के दौर में नहीं थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये रसूमात नहीं निभाए जाते थे। यह हिंदुस्तान की परंपरा है। हिंदू धर्म की किताब के अनुसार जब भी कोई शुभ काम किया जाता है, कोई अच्छा काम किया जाता है, शुभ कार्यों को किया जाता है, शुभ काम, तो भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और उसकी पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में ये हल्दी जो है ये विशेष महत्व है। तो धार्मिक मान्यता अनुसार ये जो हल्दी है मेरे भाइयों, उनके अकीदे के मुताबिक दूल्हा और दूल्हे को नज़र बद से बचाए जाने के लिए वो लोग हल्दी रस्म इख्तियार करते हैं। लेकिन इन परंपराओं को मुसलमानों ने भी शुरू कर दिया है मेरे प्यारे साथियों, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ,
اسلام کی یہ پرمپرا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں شادی کے موقع پر جہیز کی بھی رسومات اسلام سے لی گئی ہے، اور جہیز فاطمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں ہار دیا حضرت خدیجہ کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، ان چیزوں سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم نے جائز طریقے سے شادی کر کے لیا ہے تو میرے بھائیوں یقین جانیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے لوگوں، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کیے، اس لیے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس لیے کہ تم اس سے ٹھنڈک حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دیے، الفت قائم کر دیے، اس نے تمہارے درمیان رحمت قائم کر دیے، اس نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دیے، الفت قائم کر دیے، رحمت قائم کر دیے۔ میرے بھائیوں کیسے الفت قائم کیے؟ مفسرین لکھتے ہیں شروع میں جب نوجوان شادی کر کے لاتا ہے، شروع میں نوجوان شادی کر کے لاتا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہاں جب وہ جوانی کی پیریڈ کو ختم کر دیتے ہیں، گزر دیتے ہیں، جوانی کی پیریڈ ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے اوپر رحمت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 50 سال کی عمر میں پہنچ گیا، کوئی بزرگ 50 سال کی عمر کو ہو گئے اور ان کی بیوی مر گئے، اس انسان سے جا کر پوچھئے ایک بیوی کی قیمت کیا ہے، ایک بیوی کا احساس کیا ہے، ایک بیوی کا درد کیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں ان کے اندر جوانی نہیں ہے، ان کے اندر خواہش نہیں ہے، پھر بھی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی چیز کو رحمت کہا گیا ہے، اسی چیز کو رحمت کہا گیا میرے بھائی۔ لیکن جب دیندار بیوی آئیں گے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کوئی بہتر عمل بتائیے، کوئی بہتر کام بتائیے جس کو کرنے کے بعد ہم اپنے کردار کو اچھا بنا لیں، ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، جس کو کرنے کے بعد ہم افضلیت کا درجہ حاصل کر لیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ قلب شاکر، اے میرے صحابہ جس کا شکر گزار دل ہو، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور جس کی ایسی مومنہ بیوی ہو، ایسی بیوی ہو تُعِینُهُ جو ان کی مدد کرے، جو ان کی مدد کرے ان کے ایمان کو علی ایمان ہی، ایمان کو پختہ تر بنانے میں۔ اگر بیویاں ہماری نیک ہوگی تو میرے بھائیوں آپ کو دیندار اور ایمان کے راستے میں چلنے کی دعوت دے گی۔ اگر بیویاں نیک ہوگی، حدیثوں میں کہا گیا ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا، دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان اور سب سے بہترین سامان وہ آپ کی نیک بیوی ہے میرے بھائی۔ تو بیوی سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں تم بیویوں کے ساتھ بود و باش طریقے سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ یہ مت سوچو کہ ہم جو چاہیں کھا لیے، جو چاہیں پی لیے اور بیوی کو مارتے رہیں، بیوی کو ستاتے رہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کی قسم بیویاں رحمت ہے، بیویاں آپ کے گھر میں برکت لے کر آتی ہے۔ آپ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ جب آپ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ آپ کے گھر کو اچھا رکھیں گے۔ ہاں اگر بیوی کے اندر کچھ چیزیں آپ کو خراب لگے اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنتن، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو، کسی مومن کو الگ نہ کرے، ان سے جدائیگی اختیار نہ کرے۔
ان کریہا منہا خلقن و رضیا منہا آخر، اگر ان کی کوئی عادت تمہیں خراب لگے، ان کی کوئی خصلت تمہیں خراب لگے، تو ضرور ہے ان کی کوئی خصلت تمہیں اچھی بھی لگیں گے۔ مثلا بیوی اگر کھانا بنانے میں کمزور ہے تو آپ کے کپڑے دھلنے میں اچھے ہوں گے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنے میں اچھے ہوں گے، آپ کے گھر کو سنبھالنے میں اچھے ہوں گے۔ اس لیے بیویوں کی اگر کچھ عادت تمہیں خراب لگے تو کچھ ضرور اچھے لگیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ایک شوہر آئیڈیل شوہر بنیے اور اپنی بیویوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کیجئے، اپنے اہل و عیال میں اچھا بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگو تم اپنے گھروں میں اچھا بننے کی کوشش کرو، اپنے اہل و عیال میں اچھا بننے کی کوشش کرو۔ تم یہ سوچو کہ ہم اپنے گھر میں اچھا بنیں، اپنے گھر میں اگر اچھا بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ دوسروں کے وہاں بھی اچھا بنیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں محلے میں جائیں گے تو نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن گھر میں آئیں گے تو بری نظر سے پیش آئیں گے، ان کی حرکتیں بری ہوں گی، ان کی نظر غلط ہوں گی، وہ اپنی بیویوں پر چڑچڑاپن کریں گے، اپنے بیویوں کو مارتے رہیں گے، اپنے بچوں کو ستائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مثالی شوہر کی یہ پہچان نہیں ہے، ایک مثالی شوہر کی یہ پہچان نہیں ہے۔ بیویوں کا تو حق یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم نے اسے اللہ کی امان میں حاصل کیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے، تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر حلال کیا ہے۔ دو عورت کھڑی ہے، دو عورت آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ایک کو حلال نہیں کیا ہے، آپ ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو زنا ہوگا، آپ سے گناہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کسی عورت سے آپ نے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ان کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم اس عورت سے اللہ کے سلسلے میں ڈرتے رہو، تم ڈرو اللہ کے اس عورت کے سلسلے میں میرے بھائیوں، اس لیے کہ تم نے اس کو اللہ کے امان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ ہاں، اور تمہارا بھی حق یہ ہے کہ تم جس کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے بستر میں آئے، تمہاری بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو تمہارے بستر پہ آنے نہ دے، اس کو تمہارے بستر پہ نہ آنے دے۔ ہاں، اور تمہارا بھی یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ آنے نہ دے، اور تمہاری بیوی کا حق یہ ہے اگر وہ آنے بھی دے، اگر کوئی وہ غلط کام بھی کرے تو تم اس کو مارو جائز ہے، لیکن اتنا مار نہ مارو، اتنی لاٹھی نہ چلاؤ، اتنے ڈنڈے نہ چلاؤ کہ ان کے جسم میں نشان پڑ جائے، ان کے جسم میں داغ ہو جائے، اتنا نہ مارو کہ ان کے جسم میں داغ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، انت تطعما اذا طعمتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم کھانا کھاؤ، جس معیار کا کھانا کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَخْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جو کپڑا تم پہنو، جس معیار کا کپڑا پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور بیوی کو گالی نہ دو، بیوی کو گالی گلوچ نہ بکو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کچھ ان سے غلطیاں ہی ہو جائیں تو میرے بھائیوں، گھر کی بات گھر میں رکھو۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور گھر کے علاوہ انہیں کسی دوسری جگہ میں جگہ نہ دو، گھر سے باہر نہ کر دو، گھر کی بات گھر میں رہنے دو، اس کو باہر نہ کرو۔ میرے بھائیوں، ضرورت پڑے مارو، ہلکی مار مارو، لیکن اتنا نہ مارو کہ ان کے جسم میں داغ ہو جائے۔ یہ بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی حق ہے، ہمارے ہی پیر دباتے رہے، ہمارا ہی سر دباتے رہے، نہیں، بیوی کا بھی حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ میرے بھائیوں، آپ کا جس طرح بیوی پر حق ہے، بیوی کا بھی حق آپ پر، بیوی کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔ ہاں، کسی نے لکھا ایک درجہ آپ کا زیادہ حق ہے، ایک درجہ وہ کیا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ آپ کے اوپر زیادہ حق بنتا ہے۔ وہ حق یہ ہے، الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، اے لوگوں، اے نوجوانوں، اے مردوں کی جماعتوں،
तुम औरतों पर हाकिम हो, तुम औरतों के ऊपर कव्वाम हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बाहर से खाना लाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम कमा कर लाओ। बीवियां घर में खाना पकाएगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बाहर से कमा कर लाओ। तुम उनके ऊपर हाकिम हो, वो तुम्हारे ऊपर हाकिम नहीं है। ये फजीलत आपको हासिल है। आपकी परमिशन के बगैर वो मस्जिद तक नहीं जा सकती है। इतना आपके ऊपर, आपका हक इतना उनके ऊपर है कि आप अगर इजाजत दें तो ही वो मस्जिद जा सकती है। आपकी परमिशन के बगैर वो नफली रोजा भी नहीं रख सकती है। आप अगर परमिशन देंगे तो वो नफली रोजा रखेंगे। मेरे भाइयों, आप इजाजत देंगे तो वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाएगी। इतना आपका भी हक है, उनका भी हक है, दोनों का हक बराबर है, लेकिन आपका ज्यादा है इसलिए कि आप हाकिम हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि मिसाली शौहर बने, लेकिन औरत को भी चाहिए कि वो आपकी इताअत करें, आपकी फरमाबरदारी करें। मेरे प्यारे साथियों, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कोई औरत अगर 5 वक्त की नमाज अदा करें, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करें, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करें, वो अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, वसामत शहरहा, और रमजान महीने का रोजा रखता रहे, व इताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करें। ऐसी औरतों से आवाज दी जाएगी, कल क़यामत के दिन कहा जाएगा, पुकारा जाएगा, क़ील अदखुलिल जन्ना, ऐ औरतों दाखिल हो जाओ, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। माशीते मिन अय्यि अब्वाबिल जन्ना, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। किन औरत से कहा जाएगा? जो औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, रमजान महीने का रोजा रखता रहे, और अपने शौहर की इताअत करें, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी औरत से कहा जाएगा कि तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ जिस दरवाजे से कहो। लेकिन आपको भी चाहिए कि आप अपने बीवियों के नजर में अच्छा बने, जिस तरह अल्लाह के रसूल थे। आपने हदीस के अंदर फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं अपने परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा हूं। तुम भी कोशिश करो कि अपने परिवार में, अपने कुंभों में, अपने कबीलों में अपनी बीबियों के नजर में अच्छा बनो, अपनी बीबियों के नजर में, अपने खानदान में अच्छा बनने की कोशिश करो। मैं तो अपने परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिसाली शौहर की पहचान देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास होते हैं। हजरत आयशा हालत हैज में हुआ करती है, पीरियड में हुआ करती है, लेकिन मेरे भाइयों, हजरत आयशा जिस गिलास में पानी पान करते हैं, उस गिलास को अपने होंठों तक ले जाते हैं। जिस जगह पे होंठ लगाते हैं, जिस जगह पे लब लगाते हैं, जिस जगह पे मुंह लगाते हैं, उसी जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह लगाकर पानी पिया करते हैं। उसी जगह पे आप पानी पिया करते हैं। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में हुआ करती थी, उसको लोग दूर रखते थे, उनका कमरा अलग कर दिया जाता था, उनके यहाँ अलग बर्तन दिया जाता था, अलग बर्तन में वो खाना खाया करती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए, अल्लाह के रसूल का किरदार देखिए। जिस जगह पे हजरत आयशा होंठ लगाकर पानी पिया करती थी, उसी जगह पे आप मुंह लगाकर पानी पी लेते थे। ये एक मियाँ बीवी की पहचान है, एक मिसाली शौहर और मिसाली बीवी की पहचान है। मेरे भाइयों, आज के बाद से हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे। टाइम खत्म होने जा रहा है। और जिस गोश्त को हजरत आयशा अपनी जबान से जिस बोटी को खाया करते थे, जो बच जाता था, आप उसी जगह में मुंह लगाकर उसी गोश्त के बोटी को खाते थे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज हम एक मियाँ बीवी की मोहब्बत को पहचान नहीं पाए हैं। इसकी वजह कि हमारे इन जहेज ने इन मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। ये कुर्बानी हमारे इन जहेज ने खत्म कर दिया है। ये मोहब्बत चली गई है, ये रहमत खत्म हो गए। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता रहा हूं, इन जहेज ने हमें और आपको कहां से कहां पहुंचा दिया है। अल्लाह की कसम, आज इस महफिल में वादा कीजिए कि हम जहेज नहीं लेंगे। 3 भाई था,
ایک بہن تھی, رشتہ آیا کہ 5 लाख रुपया लगेगा. भाई बड़ा है, ये भाई सोचता है कि 5 कट्ठा जमीन है, अगर मैं बेचकर अपनी बहन का निकाह ना कराऊं, मेरी बहन मुझे जिंदगी भर गाली देंगे कि मेरे भाई की वजह से मेरा निकाह नहीं हुआ है, अच्छे घर में मेरी शादी नहीं हुई. बाप से कहता है, बाप ये जमीन बेच दो, इस जमीन को बेचकर बहन का निकाह करा दो. बाप जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए. बाप ने जमीन बेच दी, बाप ने दुकान गिरवी रख दिए, बाप ने घर को किराए पे लगा दिया. मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ, ये 2 भाई थे, 3 भाई थे, ये कॉलोनी छोड़ दिए, ये झारखंड छोड़ दिए, ये चांदपुर छोड़ दिए, दिल्ली चले गए कमाने के लिए. घर में तो छोटे छोटे और भाई है. ईद का टाइम आया, उनके पास एक नया कपड़ा नहीं है, उनके पास एक नया कुर्ता नहीं है. ये बहन उस ईद के मौके पे घर आए, अपने शौहर को लेकर घर आए. 10,000 रुपया दिया जाता है, ससुर 10,000 रुपया देता है, फिर भी ये खुश नहीं होते हैं. ये जालिम शौहर खुश नहीं होते हैं, ये जालिम दामाद खुश नहीं होते हैं. मेरे प्यारे साथियों, उस बहन ने अपने छोटे छोटे बच्चे पर गौर किया और छोटे छोटे बच्चे की तरफ देखा. कहने लगे, आए मेरे छोटे छोटे भाई, क्या तुम्हें नया कपड़ा नहीं मिला है, क्या तुम्हें नया कुर्ता नहीं मिला है? छोटे छोटे बच्चे जवाब देते हैं, आए मेरी बहन, क्या मैं बताऊं, मैंने अब्बू से कहा था कि नया कुर्ता दो, लेकिन अब्बू कह रहे हैं ये तो ईद उल फितर है, बकरीद जब आएगा तो तुम्हें नया कुर्ता दूंगा. इस बहन की नजर अपने बाप के जिस्म पर पड़ती है, अपने बाप के जिस्म के कपड़े के ऊपर पड़ती है. बाप एक फटी और पुरानी लुंगी पहनी हुई है. बाप से कहती है, ओ मेरे बाप, आपके पास फटी और पुरानी लुंगी है, ये ईद का टाइम है, ये त्योहार का टाइम है, आपके पास एक नई लुंगी नहीं है, आपने नई लुंगी क्यों नहीं ली है? बाप थोड़ी देर के लिए मुस्कुराती है और कहने लगे, बेटी ये लुंगी तो नहीं है, हालांकि लुंगी पुरानी है. लेकिन बाप मुस्कुरा दिया और कह रहे हैं, ओ मेरी बेटी, ये लुंगी पुरानी, ये लुंगी नहीं है, ये मैं झाड़ी में गया था, झाड़ी से टकराने के बाद ये लुंगी फट गई है, लेकिन हालांकि लुंगी नहीं है, लेकिन वो लुंगी नहीं थी, फटी थी. उस बहन को पता चल गया, उस बेटी को पता चल गया कि मेरा बाप फकीर हो गया है, मेरा बाप गरीब हो गया है. मेरे प्यारे साथियों, इन जहेज ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया. वो बहन समझ गए, घर में खुशियां चली गई, बरकत खत्म हो गई. जल्दी जल्दी घर गए और अपने शौहर से जुदाई इख्तियार करना चाहे. क्या है जालिम शौहर, ऐ डकैत शौहर, ऐ चोर शौहर, मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं. जो 5 लाख रुपया लिया था, ये शौहर समझ गए कि मेरे बाप ने खर्चा कर दिया. बाप से जाकर कहता है, बाप मुझे 5 लाख अभी चाहिए, मैं उनके घर में वापस करता हूँ. उनके बाप के यहाँ से खुशियां चली गई, उनके घर में बरकत चली गई. मेरे प्यारे साथियों, टाइम खत्म हो गया, मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ. आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारिहला हमें और आपको एक मिसाली शौहर और मिसाली बीवी बनने की तौफीक अता फरमा. हमें इस्लाम के मुताबिक शादी करने की तौफीक अता फरमा और ऐसी शादी फरमा जो इस्लाम में जायज़ है, जिन शादियों में बरकत है, जिन घरों में खुशियाँ है, वैसी शादी हमें नवाज. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना।